friends, how are you? Good morning to all. Let's start English. A thought for today. Your future is created by what you do today, not tomorrow. In this thought, it has been told that your future may be your future, but your future is depends on how you behave and what you do today, not tomorrow. So keep this in mind. We will study hard and we will keep attention in this video also. Friends, today we are going to discuss a grammar point, a very exciting and the easiest grammar topic, that is function, and in the function also the most entertaining and most easy, that is expressing niceties, or there are three names. Expressing niceties, it is a very easy function, and you can relate it with the function that you have already studied in standard 9. In the standard 9, do you remember, you have studied expressing emotions. In emotions, all the sentences related to exclamatory sentence. What a beautiful sight it is, how lovely. Such sentences are expressing emotions. So in 10th standard, we will proceed further. So expressing niceties. In our board examination, you are going to give a board examination. So in the board examination, the question of function will be asked in section C. So in section C, you will see three questions related to the grammar point function. In section first is, see, the first question will be match the language function with sentences. Match the language function with sentences means here there will be matching. Matching એટલે જોડકા જોડવા. So as you have done in your 9th standard, that in one part there will be sentences, and in another part there will be name of function, and you have to relate it and you have to join them, and it has 3 marks. In the next question, choose and write the appropriate responses focusing to the functions to complete the conversation. In this question, there will be a small dialogue will be given, a conversation, varchit, there will be given, and you have to choose the proper function, the proper response, and from the option. And here in this questions, 4 options will be given. It will be MCQ type. So it's also very easy, marks 3. In the next session, complete the sentence using the function in the brackets. Here, function, name of the function will be given in the bracket, and you have to complete the sentence. Half sentence will be given and you have to complete the sentence. It also contains 3 marks. So this session is very interesting, and a model paper of functions I have already explained, but if you want to see, just make a zoom. See the section C, the first question is matching A and B. In the second session, this is the paper of board examination. In the second session, you can see that one question is there and responses is also there, and here in the next session you can see there will be some sentences. Okay, I will give you more appropriate and more proper photo in the next slide also, so don't worry about it. We will do a PDF also. I will send a PDF also. So I hope you have understood that how the question of function will be asked in the exam. Next, today we will do function number 2. In lesson number 1, there was a function expressing location and time, and this has been already taught in our online education by Vinita ma'am. So today in our second unit, you know the name of the unit is human robot. In the second unit, the language function is exchanging niceties, showing emotions, expressing pleasantries. There are 3 names. The same function has 3 names. Sometimes it is like exchanging niceties. Exchange આપણે એકબીજાને દેવું. નાઇસટીઝ એટલે કે સારા શુભેચ્છા પ્રેરક વાક્યો.
શોઈંગ ઇમોશન્સ, શુભેચ્છા પ્રેરક વાક્યોમાં આપણે લાગણીઓ પણ બતાવતા હોઈએ છીએ. તો જે 9મા ધોરણનું શોઈંગ ઇમોશન્સ છે એ પણ આપણે આમાં ભણી શકાય છે. એક્સપ્રેસિંગ પ્લેઝન્ટ્રીઝ, પ્લેઝન્ટ્રીઝ જે છે તેને પણ આપણે આમાં લઈ શકીએ છીએ. ઓકે, ઇમોશન્સ, ઇમોશન્સ એટલે કેવા પ્રકારના લાગણી, કેવી રીતે આપણે લાગણી વ્યક્ત કરીએ છીએ. તો લાગણીને તમે અલગ અલગ રીતે હેડિંગથી બતાવી શકો છો. લાગણી એટલે જોય, જ્યારે આનંદ હોય ત્યારે કેવા પ્રકારના આપણે ઉદ્ગાર કાઢીએ છીએ? વાવ, that would be great, nice to meet you, I am fine, well, hurrah. તો આ બધા આનંદના છે. તો આ બધા જ ને આપણે એક્સચેન્જિંગ નાઇસટીઝ અથવા તો એક્સપ્રેસિંગ પ્લેઝન્ટ્રીઝના અંડરમાં મૂકી શકીએ છીએ. સમજાયું? એક્ઝામમાં કઈ રીતે આવશે? એક્ઝામમાં વાવ છે તો વાવ, વોટ અ બ્યુટિફુલ લેસન ઇટ ઇઝ, તો વાવ, વોટ એન ઇન્ટરેસ્ટિંગ મૂવી ઇટ ઇઝ, વાવ, આઈ ગોટ અ ન્યૂ ફોન. તો વાવ છે એ આપણે આવા બધા જે આપણી સિચ્યુએશન હોય છે ત્યારે આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. પછી ધેટ વુડ બી ગ્રેટ, કોઈ સરસ આઈડિયા કીધો હોય કે આઈ થિંક વી શુડ પ્લાન ફોર ધ ઓનલાઈન એજ્યુકેશન ઇન અ બેટર વે, ઓલ્સો ધેટ વુડ બી ગ્રેટ. ઓકે, આઈ થિંક વી શુડ વિઝિટ અ સી શોર, ધેટ વુડ બી ગ્રેટ. તો આવા પ્રકારના તમે બોલતા હો છો. એના પછી છે નાઇસ ટુ મીટ યુ. આ જે પ્લેઝન્ટ્રીઝ છે એને આપણે ક્યારે કરીએ? ક્યારે કોઈ વ્યક્તિને આપણે મળ્યા હોઈએ, બરાબર, એને આપણે મળીએ ત્યારે આપણે કહીએ હેલો, હાઉ આર યુ, પછી ઇન્ટ્રોડક્શન આપે કે માય નેમ ઇઝ, શી ઇઝ માય ફ્રેન્ડ ઓર હી ઇઝ માય ફ્રેન્ડ. પછી આપણે જવાબ શું આપીએ? નાઇસ ટુ મીટ યુ. હા હેલો કહી દે, ત્યાર પછી તમને મળીને મને આનંદ થયો. સમજાયું? આ વાક્ય, એક એક વાક્ય પહેલાં સમજી લેજો, તો જ તમને ખબર પડશે કે એક્ઝામમાં કયા વાક્યનો કયો રિસ્પોન્સ હોઈ શકે, બરાબર, કેવા પ્રકારના વાક્યનો રિસ્પોન્સ કયો હોઈ શકે. આઈ એમ ફાઇન અને વેલ એ કયા પ્રશ્નનો જવાબ હોઈ શકે? કોઈએ પૂછ્યું કે હાઉ આર યુ, હાઉ ડુ યુ ડુ, તો એનો જવાબ શું હોઈ શકે? આઈ એમ ફાઇન ઓર વેલ. પરીક્ષામાં શું આપેલું હશે? હાઉ આર યુ આપેલું હોય, તો તમારે શું લખવાનું? કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ હોય તો એ રીતે, મેચિંગ હોય તો એ રીતે, અને જે આપણે રિસ્પોન્સ આપેલા હોય કે હાઉ ડુ યુ ડુ એવું આપેલું હોય, એકને વ્યક્તિ આપણે કહીએ ને ટીના અને મીના બે વાત કરતા હોય તો એક ટીના એમ કે હાઉ આર યુ, તો મીના શું જવાબ આપશે? આઈ એમ ફાઇન વેલ, જે તમારે એક્ઝામમાં જાતે લખવાનું છે. તો એ તો આવડી જાય. હુર્રા, હુર્રા શબ્દ છે એ મિત્રો ક્યાં વપરાય છે? હુર્રા ક્યારે આવે કે તમે કોઈ મેચ જીતી ગયા હો, હુર્રા વી વન ધ મેચ, હુર્રા વી વિલ ગો ફોર ધ પિકનિક. તો હુર્રા છે અતિ આનંદ, અતિ ઉત્સાહ માટેનો શબ્દ છે. નેક્સ્ટ છે ટુ ગ્રીટ ઓર ટુ મીટ, સત્કારવા માટે. તમને હ્યુમન રોબોટ વાળો લેસન યાદ હોય તો એમાં ઘણા બધા ઇમોશન્સનો ઉપયોગ થયેલો છે. સ્ટાર્ટિંગમાં જ કહે છે ને મે આઈ હેલ્પ યુ સર, બરાબર, એ પણ એક ગ્રીટ કરે છે ને સત્કારે છે, અભિવાદન કરે છે. એના માટે હાય, દેટ્સ અ વેરી કોમન વર્ડ દેટ વી ઓલ યુઝ. હેલો, હાઉ આર યુ, હાઉ અબાઉટ યુ, ઓકે, હાઉ ડુ યુ ડુ, આ પણ એક એડ કરી શકાય. ઘણા બધા વર્ડ્સ છે, મેં થોડા ઘણા લખ્યા છે, તમે પણ એડ કરશો. તો આ બધાને ઉપર તમે આવું યાદ રાખવાની જરૂર નથી કે જોય માટે છે કે ગ્રીટ માટે છે. આ તો આપણે પ્રોપરલી તમે ભણી શકો એના માટે છે. આ બધા વર્ડ્સ જાણીતા જ છે, બધાને તમે એક જ હેડિંગમાં પણ લઈ શકો. હેડિંગ શું હોઈ શકે? આપણા ફંક્શનનું નામ, એક્સચેન્જિંગ નાઇસટીઝ, કે તમે એક્સચેન્જ કરો છો એકબીજા સાથે. કોઈએ હાઉ આર યુ કીધું તો તમે આઈ એમ ફાઇન કહો છો, કોઈએ હાઉ ડુ યુ ડુ કીધું તો આઈ એમ વેલ, આઈ એમ ફાઇન, આઈ એમ ગુડ, ઘણું બધું કહી શકાય. તો આ પ્રકારના છે, આપણે એને આવી રીતે ભણીએ તો તમને થોડુંક મજા આવશે ભણવાની. નેક્સ્ટ, સોરો કે ડિસ્ગસ્ટ, દુઃખ કે નફરત, બરાબર, એના માટેના શબ્દ જુઓ. એલાસ, એલાસ શબ્દ છે એ કદાચ તમારા માટે નવો છે. આઈ થિંક ઇફ યુ રિમેમ્બર યોર ફર્સ્ટ લેસન ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ 9th, ચિત્તાસ ટીયર્સ, એમાં ખ્યાલ છે કે એની મધર ચિત્તા ગુજરી જાય છે. મધર ચિત્તા જ્યારે હોય છે ત્યારે એના છોકરાઓ ગુમ થઈ ગયા હોય છે એના બચ્ચા, ત્યારે કહે છે ને એલાસ, શી લોસ્ટ હર મધર, એવી રીતે પણ આપણે કહી શકીએ છીએ. એલાસ શબ્દ ખૂબ જ દુઃખ વ્યક્ત કરતો શબ્દ છે. એલાસ, હી મેટ વિથ એન એક્સિડન્ટ, એલાસ, હી ઇઝ ડાઇડ, એલાસ, હી ઇઝ નો મોર, મૃત્યુ માટે નો મોર શબ્દ પણ છે. સોરી અથવા સો સેડ, કોઈ પણ દુઃખદ બાબત આવે તો સોરી,
સોરી આઈ કેનોટ હેલ્પ યુ એમ પણ થઈ શકે. દિલગીરી વ્યક્ત કરતો શબ્દ છે કે સોરી આઈ કેનોટ હેલ્પ યુ. સોરી સોરી આઈ એમ અનેબલ ટુ help you. I am unable to meet you. So sad. He is no more. અથવા the person is the thing is stolen. So sad. My necklace is stolen. So sad. બરાબર આ રીતે. ડીપલી રિગ્રેટેડ. ડીપલી એટલે ઊંડાણપૂર્વક અને રિગ્રેટ એ ક્રિયાપદ છે. ટુ રિગ્રેટ એટલે કે દુઃખ. બરાબર દુઃખ થવું. ટુ રિગ્રેટ એટલે દુઃખ થવું. અને ડીપલી રિગ્રેટેડ એટલે કે ઊંડાણપૂર્વકનું દુઃખ. એકદમ ખૂબ જ દુઃખ લાગ્યું. ડીપલી રિગ્રેટેડ. બરાબર કોઈ એમ કે માય બ્રધર ઇઝ નો મોર. આઈ એમ ડીપલી રિગ્રેટેડ અથવા માત્ર ડીપલી રિગ્રેટેડ. બરાબર તો એ દુઃખ વ્યક્ત કરતો શબ્દ છે. મેં અહીંયા તમને આવી રીતે કેમ બતાવ્યું છે કે દુઃખ વ્યક્ત કરતો શબ્દ એ એના માટે બતાવેલું છે કે જેથી કરીને પરીક્ષામાં કેવો ભાવ છે. વાક્ય તો તમે વાંચી શકશો. કોઈ એમ કે હી ઇઝ નો મોર અથવા અવર માય ગ્રેન્ડફાધર ઇઝ નો મોર એવું કોઈ લખે તો એના પછી દુઃખ વ્યક્ત તો સોરી ન લખાય એલાસ નહીં. પણ જો ડીપલી રિગ્રેટેડ શબ્દ ઓપ્શનમાં આપેલો હોય તો એને તમે પસંદ કરો. મેચિંગમાં પણ જોજો કે ડીપલી રિગ્રેટેડ છે તો એને કયું કહેવાય? એક્સપ્રેસિંગ નાઇસિટીઝ કે પ્લેઝન્ટ્રીઝ કે ઇમોશન. બરાબર તો ગમે તે રીતે પૂછાય તમે પ્રોપરલી ઊંડાણપૂર્વકનો જો અભ્યાસ કર્યો હશે તો એ એકદમ આવડશે. પાર્ડન આઈ બેગ યોર પાર્ડન. પાર્ડન શબ્દ ક્યારે યુઝ થાય છે? તો પાર્ડનથી સોરી જેવો જ શબ્દ છે. આપણે કોઈને કહીએ ને કે આઈ એમ સોરી, પાર્ડન. અથવા કોઈ વ્યક્તિ ધીમેથી બોલ્યા હોય તો પાર્ડન પ્લીઝ રિપીટ ઇટ. આઈ એમ પાર્ડન પ્લીઝ રિપીટ ઇટ. આપણે કોઈનું બરાબર સંભળાય નહીં તો પણ પાર્ડન કહેવાય. સોરી કરતાં પણ પાર્ડન વધારે યોગ્ય છે આમાં બધી જગ્યાએ. આઈ બેગ યુ પાર્ડન. બેગ એટલે આજીજી કરવી. હું તમારી માફીની આજીજી કરું છું. વસ્તુ સેમ છે. દેટ્સ ડિસ્ગસ્ટિંગ. ઓકે કાંઈ વસ્તુ ગંદી પડી હોય ઓ નો તો ઓ નો જેવા શબ્દ પણ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. અને બીજું છે દેટ્સ ડિસ્ગસ્ટિંગ. કોઈ પણ ખરાબ હોય કે ધીસ ચાઇલ્ડ ઇઝ બિહેવિંગ સો બેડલી. સો દેટ્સ ડિસ્ગસ્ટિંગ. બરાબર દેન he is behaving very rudely. તો દેટ્સ ડિસ્ગસ્ટિંગ. એવા બધા પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. લાઈક ધ ગાર્બેજ ઇઝ ફૂલ એન્ડ ઇટ ઇઝ સ્ટિંકિંગ. સો દેટ્સ ડિસ્ગસ્ટિંગ. બરાબર કચરાની પેટી આખી ભરાયેલી હોય કે ક્યાંય ગંદુ કંઈ હોય કચરો હોય તો આપણે શું કહીએ? દેટ્સ ડિસ્ગસ્ટિંગ. કોઈનું વર્તન આપણે ગમતું ન હોય તો પણ ડિસ્ગસ્ટ એટલે ઘૃણાસ્પદ, ન ગમે તેવું. બરાબર નેક્સ્ટ એપ્રિસિએશન. કોઈ કાંઈ સારું કામ કર્યું હોય જેમ કે આઈ વન ધ એવોર્ડ અથવા હી વન ધ એવોર્ડ, હી વન ધ લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ. બરાબર અથવા હી ગોટ રિકવર્ડ ફ્રોમ કોરોના વાયરસ COVID-19. એ પણ એક સારા સમાચાર છે કે કોઈ વ્યક્તિ રિકવર થઈ ગયું. બરાબર એ સાજું થઈ ગયું તો પણ એના માટે એપ્રિસિએશન. અથવા કોઈએ આપણું કંઈક સારું કામ કર્યું હોય તો પણ આપણે કહી શકીએ છીએ કે યુ હેવ હેલ્પ મી અ લોટ. સો નાઇસ ઓફ યુ. આઈ વિલ ડોન્ટ વરી આઈ વિલ હેલ્પ યુ. ઘણા આપણે એમ કહીએ ને તો પછી સામે આપણે શું કહેવાય? આપણે એમ કહેવાય કે સો નાઇસ ઓફ યુ. બરાબર દેટ્સ અમેઝિંગ. બરાબર આઈ હેવ અ સરપ્રાઇઝ ફોર યુ. તો પછી શું કહેવાય? પાછું સામે જવાબ શું અપાય? દેટ્સ અમેઝિંગ. અમેઝિંગ એટલે એકદમ સરપ્રાઇઝિંગ જેવો શબ્દ છે. સરપ્રાઇઝ નવાઈ પમાડે તેવું. અનબિલિવેબલ. કોઈ એમ ને આઈ ગોટ ધ ફર્સ્ટ રેન્ક. આપણે એમ થાય કે આમ આશા ન રાખીએ, એક્સપેક્ટેશન કરતાં વધારે માર્ક્સ આવી જાય અથવા એક્સપેક્ટેશન કરતાં પણ વધારે તમને ક્યાંક સારો એવો રિસ્પોન્સ મળે, કંઈક સારો એવો રિવોર્ડ મળે, સારો એવો બદલો મળે તો આપણે શું કહીએ? અનબિલિવેબલ. તમારા પેરેન્ટ્સ પણ અંડર એસ્ટિમેટ કરતા હોય કે ટીચર પણ અંડર એસ્ટિમેટ કરે અને તમે જબરદસ્ત રિઝલ્ટ લાવો બોર્ડનું તો અમે શું કહેશો કે અનબિલિવેબલ. બોર્ડમાં નંબર આવ્યો, સ્કૂલ ફર્સ્ટ આવ્યા, કચ્છ જિલ્લામાં નંબર આવ્યો તમારો તો પણ આપણે શું કહેશું કે અનબિલિવેબલ. ઓકે એના પછી છે હાઉ નાઇસ, હાઉ બ્યુટીફુલ. આવા બધા જે ઉદ્ગારવાળા વાક્ય છે જેમ કે આઈ હેવ વોન અ ન્યૂ ડ્રેસ તો આપણે કહીએ હાઉ બ્યુટીફુલ. ફરજિયાત વખાણ કરવા જ પડે અમુક અમુક જગ્યાએ. હાઉ નાઇસ. ઓકે નેક્સ્ટ ઇમોશન્સમાં છે વિશ. આ બધા તો આપણે યુઝ કરીએ જ છીએ ડેલીમાં તો ખબર જ છે ક્યાં કેવી રીતે યુઝ કરવાનું. ગુડ મોર્નિંગ સવારે, ગુડ આફ્ટરનૂન,
ગુડ ઇવનિંગ, બરાબર. અથવા કોઈ એક્ઝામ દેવા જતું હોય તો આપણે કહીએ ને આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગીવ એક્ઝામ, તો કોઈ સામે શું કહેશે? બેસ્ટ ઓફ લક, ઓલ ધ બેસ્ટ. આપણે આ વર્ષોથી યુઝ કરતા આવ્યા છીએ. અથવા આઈ એમ પ્રિપેરિંગ માય સેલ્ફ ફોર ધ ઇન્ટરવ્યૂ, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ અપ્લાય ફોર ધ ઇન્ટરવ્યૂ. આવું કોઈ કહે તો પણ આપણે શું કહેવાય? બેસ્ટ ઓફ લક, ઓલ ધ બેસ્ટ. That today is my first session of online teaching. તો પણ બધા કહે ને ઓલ ધ બેસ્ટ, બેસ્ટ ઓફ લક. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ? કોઈએ કાંઈ પણ ખૂબ જ સારું કામ કર્યું હોય, બરાબર, ત્યારે આપણે કોંગ્રેચ્યુલેશન યુઝ કરતા હોઈએ છીએ કે અભિનંદન. that he got the first prize in the singing competition, or he got the first prize. Teachers praised her very much. Congratulations. તમને શિક્ષકે તમારા વખાણ કર્યા તો પણ આપણે શું કહીએ? કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. ત્યાર પછી બ્લેસિંગ્સ. બ્લેસિંગ્સનો અર્થ થાય છે આશીર્વાદ અથવા આશીર્વચન. તો એના માટે કયા વર્ડ્સનો યુઝ થાય છે? મે યુ લીવ લોંગ, બરાબર. હું આશા રાખું છું કે તમે લાંબુ જીવો. મે ઓલ યોર ડ્રીમ્સ કમ ટ્રુ, તમારા બધા સપનાઓ સાકાર થાય. તો આવા બધા વર્ડ્સ છે એ પણ ઇમોશન બતાવે છે. ત્યાર પછી મિત્રો ઇમોશનના જ એક ગ્રુપમાં આપણે ગ્રેટિટ્યૂડને લઈને આભાર વ્યક્ત કરવો. એના માટે કયા શબ્દ હોય? થેન્ક યુ વેરી મચ, એ તો ખબર જ છે. થેન્ક્સ પણ આજકાલ યુઝ કરો છો તમે સ્માર્ટ પીપલ, તો થેન્ક્સ અ લોટ. આ બધા પણ આભાર વ્યક્ત કરતા શબ્દો છે. બીજા કેટલા બધા નાઇસિટીઝ છે, તમે પણ લિસ્ટ બનાવજો અને પછી મને એનો ફિગર કહેજો કે કેટલા થાય છે. કોઈએ 30 બનાવ્યા, કોઈએ 40 બનાવ્યા. લાસ્ટ યર અમે બધા કલેક્ટ કર્યા હતા તો લગભગ અબાઉટ 60. ઓ નો, ઓ, આ, આઉચ, આ બધા જ ઇમોશન્સ લઈ લીધા. તો મોર ધેન 60 નાઇસિટીઝનો આખો લિસ્ટ બનાવી દો. તો તમે પણ અત્યારે એક નાઇસિટીઝનું એક આખું, ભલે આવી રીતે તો આપણે ભણીએ છીએ પણ એક અલગથી પણ એક પેજમાં બધા લિસ્ટ કરી નાખજો તો તમને ખબર પડશે કે કેટલા બધા નાઇસિટીઝ હોય છે. ઓકે, એક્સક્યુઝ મી. આ એક્સક્યુઝ મી વર્ડનો આપણે ક્યારે યુઝ કરતી હોય કે બે વ્યક્તિ વાત કરતી હોય અને આપણે વચ્ચે પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરવા હોય, અથવા તો વચ્ચે આપણે કબાબમાં હડ્ડી બનવું હોય તો વચ્ચે શું કહેવાય? તો કબાબમાં હડ્ડી બનવું જ હોય પણ ડાયરેક્ટ કરવા કરતાં આપણે ઇંગ્લિશ બહુ મેનર્સવાળી લેંગ્વેજ છે તો પહેલાં એક્સક્યુઝ મી બોલવું પડે. એક્સક્યુઝ મી, આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ યુ સમથિંગ, બરાબર. અથવા કોઈની વાત ચાલુ હોય ને વચ્ચે આપણે સ્ટોપ કરાવવું હોય તો એક્સક્યુઝ મી, મે આઈ કમ ઇન. ટીચર ભણાવતા હોય તમે અચાનક આમ મે આઈ કમ ઇન એમ નહીં બોલવાનું, પહેલાં શું કહેવાય? એક્સક્યુઝ મી, મે આઈ કમ ઇન, બરાબર. તો કોઈને આપણે એના કંઈ કામમાં ખલેલ પહોંચાડીએ પછી આપણે કહીએ તો એનો એક્સક્યુઝ મી, વિલ યુ હેલ્પ મી, બરાબર ને. ધ્યાન દોરવા માટે કેવી ટાઈપનું? બાય ધ વે. બાય ધ વે એ વાતચીતમાં વપરાતો શબ્દ છે. કંઈ આપણે વાત કરીએ ને એના પછી આપણે વધારે કરવું હોય કે આપણે વાતનું કંઈ ટર્ન લેવું હોય, જેમ કે હું કહું કે ધીસ ફોન ઇઝ વેરી કોસ્ટલી. કોઈ આઈફોન લાવ્યા હોય તો આપણે કહીએ ને કે ધીસ ફોન ઇઝ વેરી કોસ્ટલી. બાય ધ વે ઇટ્સ વેરી મચ યુઝફુલ, બરાબર. આપણે વિચાર ચેન્જ કરવા હોય એવી ટાઈપનો બાય ધ વે. બાય ધ વે યુ કેન હેલ્પ મી, બરાબર. આઈધર પ્લીઝ. આ આઈધર એટલે બેમાંથી એક. આપણા ઘરે કોઈ મહેમાન આવ્યું હોય તો આપણે એને કંઈક ઓફર કરીએ, ચા, ઠંડુ, વુડ યુ લાઈક ટુ હેવ ટી ઓર કોફી? તો સામેવાળી વ્યક્તિ શું જવાબ આપશે? આઈધર પ્લીઝ. વુડ યુ ટેક હોટ ડ્રિંક્સ ઓર કોલ્ડ ડ્રિંક્સ? કોઈ વ્યક્તિ શું કે આઈધર પ્લીઝ. આઈધર એટલે બેમાંથી કંઈ પણ, તમે જે બે ઓપ્શન આપ્યા એમાંથી હું કંઈ પણ લઈશ. આઈધર પ્લીઝ, બરાબર. હું તમને પૂછું કે વોટ વુડ યુ લાઈક ટુ ટીચ? તમે ક્લાસરૂમમાં અભ્યાસ કરો તો પૂછી શકાય કે આજે આપણે શું ભણશું. ક્યારેક તમારી ચોઈસનું ભણતા હોય તો અત્યારે તો એવો કોઈ સ્કોપ નથી, જે અમે ભણાવીએ જ ફરજિયાત ભણવું પડે. તો હું તમને પૂછું કે વોટ વુડ યુ લાઈક ટુ લર્ન ટુડે? ટેક્સ્ટ ઓર ગ્રામર ઓર પોયમ ઓર વોટ એલ્સ? તો તમે શું કહો? આઈધર પ્લીઝ, કંઈ પણ, બરાબર. એવી રીતે આઈ હેવ ગોટ ઇનફ. આ જે છે એ મારી પાસે પૂરતું છે. તો આપણે એમ કોઈને પૂછીએ કે વુડ યુ લાઈક ટુ ટેક સમ મોર ગ્રેપ્સ? આઈ હેવ ગોટ ઇનફ, મારી પાસે પૂરતું છે, બરાબર. કોઈ 2 ચોકલેટ આપી હોય, વધારે ચોકલેટ આપણે ન ખાવી તો આપણે આઈ હેવ ગોટ ઇનફ. કોઈ આપણે ઓફર કરે વધારે વસ્તુઓની, ખાસ કરીને તો આપણે ભાવતી વસ્તુમાં તો આવું બધું ન થાય પણ ઘરે આપણે મમ્મી કહે એ પ્લીઝ ટેક વન મોર રોટી, પ્લીઝ ટેક સમ મોર દાલ ઓર પ્લીઝ હેવ સમ મોર ખીચડી. તો તમે તો એમ જ કહી દો કે ના 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 ઘણું બહુ ખવાઈ ગયું, આઈ હેવ ગોટ ઇનફ. તો શું કહેવાનું હવેથી? આઈ હેવ ગોટ ઇનફ, આ મારી પાસે બરાબર છે.
ઓકે, નેક્સ્ટ છે આઈ એમ અફ્રેડ. આઈ એમ અફ્રેડ એટલે મને ભય છે. આપણે આશંકા વ્યક્ત કરીએ જ્યારે કે ક્યારેક કાંઈ પણ વાત કરીએ કે આઈ એમ અફ્રેડ, આઈ મે ફેલ. તમે પરીક્ષામાં તમારા લક્ષ્ય ઉદાહરણ આપો તો આઈ એમ અફ્રેડ આઈ મે ફેલ. આઈ એમ અફ્રેડ દેટ હી વિલ નોટ કમ ટુડે. ઘણી વાર ટીચર લેટ આવે, તમે વેઇટ કરો પછી શું કર્યું કે આઈ એમ અફ્રેડ શી ઇઝ એબસન્ટ ટુડે. બરાબર, આઈ એમ અફ્રેડ દેટ ટુડે ધેર વિલ બી નો સેશન. ઓકે, તો આઈ એમ અફ્રેડ ટુડે ધેર વિલ બી હોલિડે. તો આપણે ખાતરી 100% શ્યોર ન હોઈએ પણ આપણે આશંકા વ્યક્ત કરતા હોય તો આઈ એમ અફ્રેડ પણ એક નાઇસિટીઝમાં આવી જશે. તો આ બધા જ આપણે નાઇસિટીઝ ભણ્યા. ત્યાર પછી તમે અમુક નાઇસિટીઝ પણ વધારે નાઇસિટીઝ આપણે અહીંયા પણ એક જોઈ લો. ફર્સ્ટ ટુ 4 આપણે લઈ લઈશું. પછી હાઉ નાઇસ ઓફ યુ આ પણ મેં કરેલા છે. તમે આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી અને બધું નોટમાં પ્રોપરલી લખી નાખજો. હમણાં આપણી ચર્ચા થઈ જ ગઈ છે કે કોઈનો નમ્રતાપૂર્વક આપણે આભાર કહીએ તો હાઉ નાઇસ ઓફ યુ. મેં હમણાં વાત કરી કે એક્સક્યુઝ મી છે તો એ કોઈને પણ ખલેલ પહોંચાડવા માટે કે માફી માંગવા માટે કે કોઈનું ધ્યાન ખેંચવા માટે. બેસ્ટ ઓફ લક, ગુડ લક કે ઓલ ધ બેસ્ટ એ કોઈ પણ વ્યક્તિને કાર્યમાં સફળતા મળે તેવા માટે. સેમ ટુ યુ. બરાબર, જેમ કે કોઈ 2 સ્ટુડન્ટ્સ છે, બંને એક્ઝામ દેવા જાય છે તો તમે એને કહો કે ઓકે નાઉ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ માય ક્લાસ. પોતાનો વર્ગ અલગ મળ્યા હોય તો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ માય ક્લાસ. તો આઈ ઓનલી બેસ્ટ ઓફ લક કહે તો તમે શું કહો? ઘણી વખત સેમ ટુ યુ. બરાબર, તમે ફરીથી એને રિપીટ નથી કરતા તો તમે શું કહો છો એને? સેમ ટુ યુ. એક્સક્યુઝ મી, તો મેં હમણાં જ વાત કરી કે કોઈને કોઈ પણ બાબતમાં ખલેલ પહોંચાડીએ, વચ્ચે ડિસ્ટર્બ કરીએ, માફી માંગીએ, કોઈનું ધ્યાન ખેંચાડવું કે એક્સક્યુઝ મી આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ યુ સમથિંગ, ઘણા બધા ગ્રુપમાં. ઓકે, ત્યાર પછી પણ સેમ ટુ યુ ને બધા આપણે લઈ લીધા. સોરી, સોરી છે એ દિલગીરી વ્યક્ત કરવા માટે છે. દિલગીરી એટલે કે માફી, કંઈ ખરાબ સમાચાર હોય તો. થેન્ક યુ અથવા થેન્ક્સ એ આભાર વ્યક્ત કરવા માટે. અને થેન્ક્સનો ઉત્તર આપણે કોઈ થેન્ક્સ કીધું હોય, થેન્ક યુ કહી દીધું તો હવે આપણે શું કહેવું? તો યુ આર વેલકમ. એ પણ એક સવિનય પ્રત્યુત્તર છે. મે આઈ હેલ્પ યુ આપણો જે રોબોટવાળો લેસન હતો ધ હ્યુમન રોબોટ, એમાં સ્ટાર્ટિંગમાં જ સેલ્સમેનને આ યુઝ કર્યો હતો. સેલ્સમેનના બધા બિઝનેસમેન એ લોકો આ બધા ઇંગ્લિશ જે બોલતા હોય એ લોકો કન્વર્ઝેશનમાં બહુ જ ઉપયોગ કરતા હોય છે કે મે આઈ હેલ્પ યુ સર. એ પણ એક નાઇસિટીઝ છે. પાર્ડન, સોરી, આઈ બેગ યોર પાર્ડન. એ પણ કાંઈ સંભળાયું ન હોય, કોઈ સમજાયું ન હોય તો પણ આ બધા વર્ડ્સનો ઉપયોગ થાય છે. નો થેન્ક યુ, નો થેન્ક્સ. કોઈ આપણે કંઈ પણ ઓફર કરી હોય અને આપણી પ્રસ્તાવ મંજૂર નથી, આપણે નથી જોઈતું તો આપણે નો એ બહુ રૂડલી લાગે. નો થેન્ક યુ. બરાબર. વુડ યુ લાઈક ટુ હેવ ગ્લાસ ઓફ વોટર? બરાબર, પાણી આપવું આપણે પૂછતા હોય ને, વુડ યુ લાઈક ટુ હેવ સમ સ્નેક્સ? નો થેન્ક્સ, નો થેન્ક યુ. વુડ યુ લાઈક ટુ હેવ અ પેન? તો નો થેન્ક યુ અથવા નો થેન્ક્સ આપણે કહી શકીએ છીએ. આઈ એમ અફ્રેડ, મેં હમણાં તમને વાત કરી એ રીતે કે દિલગીરી વ્યક્ત કરે અથવા ન ગમે એવી બાબત, આશંકા વ્યક્ત કરે, ઘણા બધા મિનિંગ થતા હોય છે એના પછીનો છે સોરી ફોર ઇનકન્વિનિયન્સ. ઇનકન્વિનિયન્સ એટલે અગવડ પહોંચી હોય. ઇનકન્વિનિયન્સનો અર્થ થાય છે અગવડ. કન્વિનિયન્ટ, કન્વિનિયન્ટ એટલે આરામદાયક, કમ્ફર્ટેબલ, કન્વિનિયન્ટ છે. અને કન્વિનિયન્ટ ન હોય તો સોરી ફોર ઇનકન્વિનિયન્સ. ક્યારેક અમારાથી કાંઈ ભૂલ થઈ જાય, તમે શું કહીએ કે સોરી ફોર ઇનકન્વિનિયન્સ. આજે તમને થોડોક લોચો થયો છે તો તમે સોરી, આઈ ફીલ સોરી ફોર ધેટ. સોરી ફોર ઇનકન્વિનિયન્સ એવા શબ્દોનો પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી છે મે આઈ હેવ અટેન્શન પ્લીઝ. આપણે ક્યારેક જાહેર સભામાં જઈએ અને બહુ જ અવાજ થતો હોય, કોઈ પણ સ્પીકર આવે એની પહેલાં, બોલનાર આવે એની પહેલાં આપણે શાંતિ ન રાખીએ, પ્રાર્થના સભામાં બેઠા હોય, બહુ જ બધા ઘણા 2-3 ક્લાસ ભેગા થયા હોય અને અવાજ કરતા હોય તો ટીચર અથવા જે સ્પીકર અથવા જે પણ સંભાળતા હોય એ કાર્યકર્તા શું કહેવાય? મે આઈ હેવ યોર અટેન્શન પ્લીઝ. હું તમારું ધ્યાન ખેંચું. બરાબર, હવે અહીંયા ધ્યાન આપો. એમ બધા વાતો કરી લીધી, હવે અહીંયા ધ્યાન આપો. ત્યાર પછી બાય ધ વે, વાતચીત દરમિયાન આપણે વિષય ચેન્જ કરવો છે તો એના માટે બાય ધ વે. ધેટ્સ ફાઇન, આઈ એમ ફાઇન. કોઈ વસ્તુ કે પરિસ્થિતિ બરાબર છે તો આપણે શું કહેવાય? આઈ એમ ફાઇન, ધેટ્સ ફાઇન. ત્યાર પછી છે ધેટ વુડ બી ગ્રેટ. કોઈ પણ પ્રસ્તાવ છે એનો આનંદથી આપણે સ્વીકાર કરવો જોઈએ. કોઈ મસ્ત આઈડિયા આપ્યો તો આપણે શું કહીએ કે ધેટ વુડ બી ગ્રેટ, ઇટ્સ અ ગ્રેટ આઈડિયા, વાવ વોટ એન આઈડિયા. ત્યાર પછી આઈ એમ ગુડ, આઈ હેવ ઇનફ. નમ્રતાપૂર્વક ના પાડવા માટે આઈ એમ ગુડ. બરાબર. વુડ યુ લાઈક ટુ એકમ્પની મી? તમે મને
કંપની આપવી ગમશે. આઈ એમ ગુડ, આઈ હેવ એનફ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. આપણે ખબર જ છે આનંદના સમાચાર સાંભળવા મળે ત્યારે એ વ્યક્તિને અભિનંદન આપવા માટે. ગેટ વેલ સૂન, આ એક મિત્ર જોઈ લેજો ખાસ કરીને, ગેટ વેલ સૂન. હવે કોઈ વ્યક્તિ બીમાર હોય અને જલ્દીથી સાજી થઈ જાય તો એના માટે આ ગેટ વેલ સૂન આપણે એનો બહુ ઉપયોગ નથી કરતા, એટલે કદાચ તમારા માટે નવો હોય તો એ પણ ખાસ કરી લેજો. કે કોઈ એમ કે આઈ એમ નોટ ફિલિંગ વેલ ટુડે, તો આપણે શું કહીએ? ગેટ વેલ સૂન, તમે જલ્દીથી સાજા થઈ જાઓ. કોઈ એમ કે આઈ એમ ફિલિંગ લાઈક ફીવર, આજકાલ તો કોઈ ફીવર કે કોલ્ડ શરદીની કે એની વાત કરે તો આપણે ગભરાઈ જ જઈએ પહેલાં. તો સામે જવાબ શું આપે? કે ગેટ વેલ સૂન. આપણે શું કહેવાય એને? ગેટ વેલ સૂન, જલ્દી સાજા થઈ જાઓ. ત્યાર પછી બર્થડે કે એવો કોઈ હોય તો પણ આપણે હેપી બર્થડે, ટુડે ઇઝ માય બર્થડે, તો તરત જ સામે કયો આવ્યું? નાઇસિટીઝ, હેપી બર્થડે, મેની હેપી રિટર્ન્સ ઓફ ધ ડે, હેવ અ નાઇસ બર્થડે. બરાબર, એ પણ એક નાઇસિટીઝ છે. એટલે જ કહું તો લિસ્ટ બનાવજો, જોજો ક્યાંય લિસ્ટ પહોંચે છે. ઓકે, સો આ બધા થોડું ઘણું લિસ્ટ મેં બનાવ્યું છે, તમે પણ હજી બનાવજો. હજી સેમ ટોપિક આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પણ શેર કરશું અને એક્ઝામમાં કેવા પ્રકારના ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે નાઇસિટીઝનું હજી આપણે એક રિવાઇઝ પણ કરી લઈશું અને નેક્સ્ટ સેશનમાં પણ આપણે આ કન્ટિન્યુ કરશું. ઓકે, આઈ હોપ યુ હેવ અન્ડરસ્ટુડ ઇટ વેલ. ઇફ યુ હેવ એની ડાઉટ યુ કેન કોન્ટેક્ટ મી. Okay, have a good day. Stay home and stay safe.